Good morning, student. So, in the last period, we have already learned about the first chapter of matrices. Or now today we are going to learn about the next chapter. That means first paper, third chapter. That is a trigonometric ratio. So we have already known about the trigonometric ratio, that is sine, cos, tan, sec, cosec and cot. So we are well known about the relation between sine, cos, tan, sec, cosec. We have sine and cosec are the reciprocal of each other. Cos and sec are the reciprocal of each other. Tan and cot is a reciprocal of each other. That means tan into cot equals to 1. Tan into cot equals to 1. Sec into cos equals to 1. And sine into cosec equals to 1. So it is the relation between sine and cosec, tan and cot, cos and sec. So in this chapter we are going to learn about the trigonometric function. In this chapter we are going to learn the principal solution of the trigonometric equation. First of all, we consider trigonometric equation. So what do you mean by trigonometric equation? So trigonometric equation is nothing but it is a equation containing a trigonometric ratio. So consider any example, that means cos x equals to 0. Cos x equals to 0. It is the equation. It contains LHS as well as RHS. So it is the equation. So it contains cos x, that means it is a trigonometric function, and we want to find the solution of this equation. So solution of this equation is nothing but we have to find the value of x such that the equation become equal. That means we have to find the value of x. So we know the cos theta equals to 0 when we have angle of cos 0 equals to 1, cos 90 equals to 0, sin 90 equals to 1 and cos 90 equals to 0. That means cos pi by 2 equals to 0. That means x equals to pi by 2. So it is the method for finding the solution of trigonometric ratio or equation containing a trigonometric ratio is known as a trigonometric equation. So it is the basic idea of trigonometric equation. Now we are going to find the solution or principal solution of a equation. Principal solution of trigonometric equation. So whenever we find the principal solution of a trigonometric equation, we have to use ASTC rule. ASTC rule, we have ASTC. That means in a 4 quadrant we have the relation. In first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In the second quadrant, that is 90 degree to 180 degree. So it is equals to 180 degree. So in a second quadrant we have only sine are positive, sine theta are positive and remaining trigonometric ratios are negative. In the third quadrant we have tan are positive and remaining trigonometric ratios are negative. In a fourth quadrant only cos is positive, cos and sec. Here cos and sec, here tan and cot, here sine and cosec, and here all the trigonometric ratios are positive. So it is the rule of ASTC, A for all, S for sine, and reciprocal of sine is cosec, T for tan,
and reciprocal of tan is cot, and c, that is cos, and reciprocal of cos is sec. So in the fourth quadrant, that means angle is 0 to 2 pi. The angle between 0 is less than x is less than or equals to 2 pi. That means we have to find the solution of trigonometric ratio in between 0 to 2 pi. So it is the method to find the principal solution of equation. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करणार आहोत तर आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या माहिती आहेत. आपण त्या माहिती आहे आपल्याला त्या व्हॅल्यू कशा काढतात. साइन, कॉस, टॅन. अगोदर साइन आणि कॉसच्या व्हॅल्यू काढून घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला साइन आणि कॉसच्या व्हॅल्यू काढल्यानंतर आपल्याला टॅनची व्हॅल्यू काढता येईल. टॅनची काढली म्हणजे कॉटची काढता येईल, कॉसची काढली म्हणजे सेकची काढता येईल आणि साइनची काढली तर कोसेकची आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रिन्सिपल सोल्युशन काढताना अगोदर एक लक्षात ठेवायचं आहे, आपल्याला प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आहे दोन क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे. उदाहरणार्थ समजा साइन थिटा आहे. साइन थिटा तुम्हाला माहिती आहे, साइन थिटा हा पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे. मग आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना एक्स ऍक्सिस हा रेफरन्स ऍक्सिस आपल्याला घ्यायचा आहे. काय, एक्स ऍक्सिस जो आहे तो रेफरन्स ऍक्सिस आपल्याला घ्यायचा आहे. मग जर क्वाड्रंट आपल्याला सेकंड क्वाड्रंट मध्ये सोल्युशन काढायचं आहे तर हा पाय मायनस एक्स हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये सोल्युशन काढण्याची पद्धत आहे. पाय मायनस एक्स. याच्यानंतर इथून एवढा अँगल जो आहे तो पाय आहे. त्याच्यानंतर हा थर्ड क्वाड्रंट जो आहे हा पाय प्लस एक्स येणार आहे. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये सोल्युशन असेल तर ते पाय मायनस एक्स. एक्स हा आपल्याला नोन अँगल आहे आणि पाय प्लस एक्स हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये सोल्युशन असेल आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये एवढा जो अँगल आहे 0 टू हा 2 पाय आहे. 2 पाय म्हणजे 360 डिग्री. सो इट इज इन अ फोर्थ क्वाड्रंट. सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज 2 पाय minus x. So it is the method to find the solution of principal solution of trigonometric ratio. It is pi plus x. It is 2 pi minus x. विद्यार्थी मित्रांनो, बघा प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना ही ट्रिक्स लक्षात ठेवायची आहे. एएसटीसी रूल आपल्याला यूज करायचा आहे. एएसटीसी म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोणत्याही दोन क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे आणि दोन क्वाड्रंट मध्ये तो निगेटिव्ह असतो. समजा टॅन रेशो आपण घेतला. टॅनच्या बद्दल काय सांगू शकता तुम्ही, तर बाय एएसटीसी रूल. एएसटी टी म्हणजेच काय, तर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये हा टी म्हणजे टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह येतो. अदरवाइज in the fourth quadrant tan is negative and in a second quadrant it is negative. In case of cos only in the fourth quadrant cos are positive and remaining in a second and third quadrant cos and sec are negative. So it is the relation. So consider any example to find the principal solution of द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला एक व्हॅल्यू माहिती आहे, एक अँगल माहिती आहे, दुसरा अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला ती जी कंडिशन आहे त्याला आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणणार आहोत. मग असे काही एक्झाम्पल आपण घेऊ आणि अगदी सोपं आहे. तुम्ही प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला दोन व्हॅल्यू येणार आहे आणि दोन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला जेव्हा आपण जनरल सोल्युशन आपण बनणार आहोत त्याच्यातली मिनिमम व्हॅल्यू जी आहे ती जनरल सोल्युशन मध्ये आपल्याला सबस्टिट्यूट करायची आहे. मग जनरल सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी अगोदर आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करावं लागणार आहे. मग प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला एएसटीसी रूल यूज करायचा आहे. एएसटीसी रूल यूज करताना जर क्वाड्रंट सेकंड असेल तर त्याचं सोल्युशन विथ रेफरन्स विथ एक्स ऍक्सिस इज अ रेफरन्स ऍक्सिस आपण घेतोय. तर हा पाय मायनस एक्स सेकंड क्वाड्रंट मध्ये सोल्युशन असेल. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये पाय प्लस एक्स असेल आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये 2 पाय मायनस एक्स हे त्याचं सोल्युशन असणार आहे. मग
विद्यार्थी मित्रांनो, आपण डायरेक्टली कोणतंही एखादं एक्झाम्पल कन्सिडर करू आणि आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन आपण कॅल्क्युलेट करू. समजा उदाहरणार्थ cos x इक्वल्स टू, बघा, cos x इक्वल्स टू 1/2. आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे. याचा अर्थ आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची आहे, जेणेकरून LHS इक्वल्स टू RHS यावं, म्हणजे cos x हा अँगल आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. तर x हा व्हेरिएबल आहे आणि व्हेरिएबलच्या ठिकाणी आपल्याला अँगल डिटरमाइन करायचा आहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो असल्यामुळे. तर x ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. आणि मग cos x इक्वल्स टू 1/2 केव्हा आहे? मग cos x ची व्हॅल्यू 1/2 केव्हा असेल? तर cos pi/3 म्हणजे किती व्हॅल्यू? पाय म्हणजे किती? 180 डिग्री. 180/3 that means equals to 180/3 that is 60 degree. So it is x equals to pi/3. आपल्याला ही नोन व्हॅल्यू आहे, म्हणजे याचा अर्थ x ची व्हॅल्यू ही pi/3 आपल्याला नोन आहे, म्हणजे pi/3 हॅज व्हॅल्यू 1/2. आपल्याला एक नोन व्हॅल्यू माहित आहे, आपल्याला अननोन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. एक सोल्युशन माहित आहे, दुसरं सोल्युशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि दुसरं सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला ASTC रूल यूज करायचा आहे. मग बघा आता x इक्वल्स टू किती आहे? 1/2 आहे. म्हणजे वी हॅव cos pi/2 हॅज व्हॅल्यू 1/2. मग राईट हँड साइड काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. मग दुसरं सोल्युशन जे आहे cos pi/2 हॅज व्हॅल्यू 1/2. दुसरं सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला याचा साइनचा ऑब्झर्वेशन करा. हे पॉझिटिव्ह आहे. cos कसा आहे? तर पॉझिटिव्ह आहे. मग पॉझिटिव्ह कुठं असतो cos? तर फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये cos हा पॉझिटिव्ह असतो. मग आपल्याला एक अँगल मिळाला pi/3. दुसरा अँगल आपल्याला बाय ASTC रूल नुसार 2π-x हा नोन व्हॅल्यू आहे. x म्हणजे आपल्याला नोन अँगल आहे आणि तो नोन अँगल आपल्याला याच्यामध्ये सबट्रॅक्ट करायचा आहे आणि आपल्याला दुसरा अँगल कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग कसं लिहिणार तुम्ही? cos pi/3 has value 1/2. Again we have to determine the second angle, that means by ASTC rule in the fourth quadrant cos angle is a positive. So cos 2π minus known angle is pi/3. So cos pi/3 equals to cos 3 into 2π, that is 6π. 6π minus pi equals to 5π/3 equals to 1/2. That means we have known angle pi/3 and we substitute in a fourth quadrant because of cos is positive. Because of, observe this right hand side, it contains positive sign, and if it is a positive sign, then we have to take this equation, that means 2π minus x is the solution. So we substitute pi/3 in a fourth quadrant, so we get the value of theta is equals to 5π/3. That means 2π and pi/3 is nothing but it is a known angle. So x is nothing but it is pi/3 and x equals to 5π/3. It is the principal solution of this equation. It is the principal solution of this equation. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला कोणतेही प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला अँगल एक माहिती असतो, दुसरा अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि दुसरा अँगल कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला हा रूल यूज करायचा आहे, ASTC रूल. समजा हेच एक्झाम्पल आपण वेगळ्या पद्धतीने घेऊ. आपल्याला x ची व्हॅल्यू माहित आहे pi/3. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे समजा हा -1/2 आला. राईट हँड साइड कन्सिडर करा की हा -1/2 आहे. तर आपल्याला माहिती आहे x ची व्हॅल्यू pi/3 असताना ती व्हॅल्यू 1/2 आहे. मग आपल्याला निगेटिव्ह कुठे येणार आहे? x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह कुठे येईल?
जेणेकरून आपल्याला त्याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करता येईल. बघा मग प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना समजा हा निगेटिव्ह अँगल आहे, आपल्याला नोन अँगल आहे, x ची व्हॅल्यू π/3 आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. π/3 असताना ती व्हॅल्यू 1/2 आहे. हा निगेटिव्ह दिलेला आहे, राईट हँड साइड जी आहे ते निगेटिव्ह दिलेली आहे. मग आपल्याला दोन व्हॅल्यू काढायच्या आहे. निगेटिव्ह असताना विशेष लक्ष द्या, ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे. मग निगेटिव्ह असताना आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला असे क्वाड्रंट शोधायचे आहे की जिथे कॉस निगेटिव्ह असतो. मग कॉस निगेटिव्ह कुठे असतो, तर कॉस बघा, कॉस ह्या दोन क्वाड्रंट मध्ये निगेटिव्ह असतो. कोणत्या, पहिल्या, दुसरा क्वाड्रंट आणि तिसरा क्वाड्रंट, ह्या दोन क्वाड्रंट मध्ये कॉस हा निगेटिव्ह असतो. मग कॉस निगेटिव्ह असताना पहिला क्वाड्रंट घ्यायचा π - x आणि दुसरा क्वाड्रंट कोणता येईल, π + x. ह्या दोन ठिकाणी कॉस हा निगेटिव्ह असतो. अदरवाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट अँड फोर्थ क्वाड्रंट कॉस अँड सेक आर पॉझिटिव्ह. सो कन्सिडर cos x = -1/2. मग कॉस आपल्याला कसं पाहिजे, निगेटिव्ह पाहिजे. मग निगेटिव्ह कुठं आहे, तर ह्या क्वाड्रंट मध्ये, सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कॉस हा निगेटिव्ह आहे. मग आपल्याला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल. कॉस निगेटिव्ह कुठं असतो, तर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये, आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये रेफरन्स ऍक्सिस जर x घेतली तर आपल्याला सोल्युशन जे आहे ते π - π/3. π/3 काय घेतलं आपण, ही नोन व्हॅल्यू माहिती आपल्याला, ही नोन व्हॅल्यू आहे. x = π/3 has 1/2 and we want to find out the value of cos x is equals to -1/2. -1/2, that means we want to calculate in which quadrant cos is negative, and we have in a second quadrant and third quadrant it is a negative. So in a second quadrant solution is π - x, that is π - x. Substitute the value of x is π/3 equals to, again in a third quadrant it has solution π plus π/3. मग विद्यार्थी मित्रांनो बघा, ह्या दोन आपल्याला इक्वेशन कोणतं यूज करायचं आहे, तर ते कशावरून ठरवणार तुम्ही, कोणता अँगल तुम्ही वापरलेला आहे. मग हा कोणता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपण घेतलेला आहे, कॉस घेतलाय. कॉस निगेटिव्ह पाहिजे. मग निगेटिव्ह कुठं असतो, तर सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कॉस निगेटिव्ह असतो. म्हणून आपण हा π - x घेतलेला आहे आणि x ही नोन व्हॅल्यू आहे. मग x ची व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट केली π/3. सो cos 3 into π, that is 3π - π, that is equals to 2π/3. And again cos, it is 3 into π, 3π plus π, that is 4π, it is 4π/3. So x is nothing but it is 2π/3 and x equals to 4π/3 is equals to -half. मग कोणत्या अँगलला ही व्हॅल्यू ही -1/2 येईल, तर cos 2π/3 आणि cos 4π/3. So x equals to 2π/3 and x equals to 4π/3. It is the solution, it is a principal solution of this equation. मग हे एक एक्झाम्पल तुम्हाला समजू शकतं. एक एक्झाम्पल आपण अजून घेऊ. विचार करा, आपण कोणताही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो घेऊ आणि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोची व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. समजा तुम्हाला tan x = 1 आपण सोल्युशन घेतलं. tan x ची व्हॅल्यू 1 केव्हा असेल, तर π/4. π/4 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1 आहे. tan π/4 म्हणजेच tan किती आहे, tan π/4 म्हणजेच तुम्हाला माहिती आहे 30 डिग्री, 60 डिग्री आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला 60 डिग्री आणि नंतर 90 डिग्रीची व्हॅल्यू माहिती आहे. तर आपण एक इक्वेशन घेऊ, tan x = 1 आणि आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग प्रिन्सिपल सोल्युशन मध्ये दोन व्हॅल्यू येणार प्रत्येक वेळेस, लक्षात ठेवा. प्रिन्सिपल सोल्युशन मध्ये दोन व्हॅल्यू येतील. तर tan x = 1, तर x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, π/4. tan π/4 has value 1, but tan π/4 has value 1 आपल्याला
माहिती आहे एक नोन व्हॅल्यू आहे. आता दुसरा अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. एक्स म्हणजेच काय आहे, अँगल आहे. आपल्याला दुसरा अँगल कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग tan pi by 4 has value 1. Again we have to calculate another value which has value 1. So right hand side is a positive and we know that tan is positive only in third quadrant. Tan is positive only in third quadrant and third quadrant has solution pi plus x. So substitute the value of x as a pi by 4. So it is tan pi plus pi by 4. We substitute here x as a pi by 4 and we use the solution as pi plus x because of in the third quadrant tan is a positive and other trigonometric tan and cot is positive, another ratio is a negative. So we use pi plus x, so it is equals to tan pi by 4 equals to tan 4 pi plus pi, that is 5 pi by 4. That means x equals to pi by 4 and x equals to 5 pi by 4. मग विद्यार्थी मित्रांनो बघा x च्या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या आपल्याला. पाय बाय 4 ही नोन व्हॅल्यू होती आणि अननोन व्हॅल्यू आपण कशावरून काढली, ASTC यूज करून आपण कॅल्क्युलेट केली आहे. तर समजा tan x इक्वल्स टू, समजा एखादं एक्झाम्पल आपण अजून कन्सिडर करू. से किंवा cot x इक्वल्स टू समजा विचार करा आपल्याला कोणताही आपण एखादा एक्झाम्पल कन्सिडर करू की जेणेकरून आपल्याला प्रिन्सिपल व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. समजा विचार करा cot x इक्वल्स टू √3. cot x equals to √3. cot x equals to √3. Example. अगोदर cot x equals to √3 आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं. मग बघा आपल्याला रिलेशन माहिती आहे, कॉट आणि टॅनचं रिलेशन माहिती आहे. टॅन आणि कॉट एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहे. सेक आणि कॉस हे एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहे आणि कोसेक आणि साइन हे एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहे. हे एक एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू. आपल्याला cot x इक्वल्स टू टॅनच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. टॅन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट. सो cot x इक्वल्स टू √3. सो tan x इक्वल्स टू tan x equals to reciprocal of this, that means equals to 1 by √3. So tan x equals to, we convert the given equation cot x in the form of tan x. We can convert sin x in the form of cosec x and cos x in the form of sec x. So write cot x equals to √3, tan x equals to 1 by √3. So it is the equation. And we have to find the solution of this equation, and we have tan pi by 6 equals to 1 by √3. Tan pi by 6 okay, tan pi by 6 equals to 1 by √3. आता आपल्याला x ची व्हॅल्यू 1 आहे, एक माहिती आहे. पाय बाय 6 ची व्हॅल्यू ही 1 by √3 आहे. आपल्याला दुसरी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग दुसरी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना काय करणार तुम्ही, तर दुसरी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना अगोदर याचे राईट हँड साइडचा यूज करा. राईट हँड साइड काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे. मग पॉझिटिव्ह असताना कुठे कोणकोणत्या क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे, तर हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये हा पॉझिटिव्ह आहे. मग थर्ड क्वाड्रंट मध्ये सोल्युशन काय असतं, पाय प्लस एक्स. मग अनदर सोल्युशन जे आहे म्हणजे एक्स ची दुसरी व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. अगोदर याला tan पाय बाय 6 ही एक नोन व्हॅल्यू आहे आणि दुसरी व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे आणि ती पॉझिटिव्ह आहे. आणि पॉझिटिव्ह कुठं असतो, मग हा tan, तर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये हा पॉझिटिव्ह असतो. मग tan थर्ड क्वाड्रंट मध्ये सोल्युशन काय आहे, पाय प्लस एक्स.
पाय प्लस एक्स, एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, एक्स म्हणजेच नोन अँगल, इट इज पाय बाय 6 इक्वल्स टू 1/√3. So it is tan pi by 6 equals to tan 6 pi into pi, 6 into pi, that is 6 pi plus pi, that is 7 pi by 6 equals to 1/√3. That means x equals to pi by 6 and x equals to 7 pi by 6. X equals to 7 pi by 6. It is the principal solution of this equation. तर विद्यार्थी मित्रांनो, समजा विचार करा, हेच एक्झाम्पल हे निगेटिव्ह असतं. समजा हा निगेटिव्ह असतो, तर निगेटिव्ह असताना आपण काय करणार, कॉटला पुन्हा टॅनच्या फॉर्म मध्ये लिहिणार आणि इथं निगेटिव्ह साइन लिहिणार. मग निगेटिव्ह टॅन हा निगेटिव्ह पाहिजे. आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू किती माहिती आहे, एक्स इक्वल्स टू पाय बाय 6. ही नोन अँगल आहे. एक्स ची व्हॅल्यू ही पाय बाय 6 असताना ही व्हॅल्यू 1/√3 आहे. 1/√3 आहे. आपल्याला इथं हा निगेटिव्ह पाहिजे. मग टॅन निगेटिव्ह कुठं आहे, टॅन निगेटिव्ह कुठं असतो, या सेकंड आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये टॅन निगेटिव्ह आहे. मग टॅन निगेटिव्ह आहे तर ते आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू जी आहे ती ह्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करावं लागेल. इक्वेशन नंबर सेकंड आणि इक्वेशन नंबर हा फोर्थ कन्सिडर करू. तर मग टॅन निगेटिव्ह आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहे. एक्स ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला पाय बाय 6. So in a second quadrant solution is pi minus x. Substitute the value of x is pi minus pi by 6 equals to tan of, अजून दुसरा क्वाड्रंट कोणता आहे जेणेकरून टॅन हा निगेटिव्ह आहे, तर ह्या फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये, that is 2 pi minus pi by 6. So it is tan 6 pi into pi, 6 pi minus pi, it is 5 pi by 6, and it is tan of 6 into 2 pi, that is 12 pi minus pi, that is equals to 11 pi by 6, that is x equals to 5 pi by 6 and x equals to 11 pi by 6 is a principal solution of this equation. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या पद्धतीनं आपण कोणत्याही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जर घेतलं तर त्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ही अगदी महत्वाची एक टर्म आहे ह्या चॅप्टर मध्ये. अगोदर प्रिन्सिपल सोल्युशन आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जनरल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग प्रिन्सिपल सोल्युशन कॅल्क्युलेट करताना आपण एएसटीसी यूज करणार. कॉट जर असेल तर त्याला टॅन मध्ये कन्वर्ट करणार. कोसेक जर असेल तर त्याला साइन मध्ये कन्वर्ट करणार आणि सेक जर असेल तर त्याला कॉस मध्ये कन्वर्ट करणार. म्हणजे नेमके काय करणार, तर त्याला आपण रेसिप्रोकल फॉर्म मध्ये लिहिणार आहोत. आणि रेसिप्रोकल फॉर्म मध्ये लिहिल्यानंतर आपल्याला एक टेबल माहिती तुम्हाला अँगलचा, आणि त्या अँगलच्या टेबलनुसार एक्स म्हणजेच नोन व्हॅल्यू कडून आपण अननोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो आहे. आणि अननोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना आपल्याला एक निश्चित लक्षात ठेवायचं आहे, प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 2 वेळेस पॉझिटिव्ह आहे आणि 2 क्वाड्रंट मध्ये निगेटिव्ह आहे. जसा टॅन आणि कॉट हा थर्ड मध्ये, कॉस आणि सेक हा फोर्थ मध्ये, साइन आणि कोसेक हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे आणि प्रिन्सिपल सोल्युशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. अजूनही तुमच्या पुस्तकामध्ये अनेक एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते तुम्ही सोडवू शकता. तर ही एक महत्वाची मेथड एएसटीसी यूज करून आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन ह्या फॉर्म मध्ये कॅल्क्युलेट करू शकतो. पुढच्या क्लासमध्ये आपण प्रिन्सिपल सोल्युशनचा यूज करून जनरल सोल्युशन कसं कॅल्क्युलेट करतात ते आपण बघणार आहोत. धन्यवाद.